शुक्रिया अदा करदा कि तुसीं अज मेरे कहण ते अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की कवरेज वास्ते आए जे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्नवाद। कल का एक इशू जिहड़ा बहुत ज़्यादा हाईलाइट होया, जिहदे च एक द एडिटर न्यूज़ है जिहदा हाउस नंबर 113 ड्रीम रोड गुरु नानक कॉलोनी हुशियारपुर, उन्होंने एक न्यूज़ वायरल की जिहदे च कहा गया कि बड़े पुख्ता सूरतों के उत्तों सोर्स राही कि मेरा नाम लिख के गुरजीत सिंह औजला जिहड़े ने और दूसरे MP साहबान का कि गुरजीत सिंह औजला आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन जा रही। पहली गल मैं इनू डिनाई करदा, बड़े सख्त शब्दों में इसकी निंदा करदा कि उस इंसान ने बगैर मेरी वर्शन लियो, बगैर कोई उहदी सच्चाई के तत्थां तो जाणदियां होया उन्हें एक फेक न्यूज़ जिहड़ी है सारे पंजाब नूं, सारे उन्होंने लोगों को प्यार करने वाले लोगों को उन्होंने अगे रखी, जिहदा कोई सिर पैर नहीं हैगा। कुछ लोग जिहड़े अपने निजी कारणा करके अपने निजी लोड़ां पूरियां करने वास्ते किसी ना किसी का हथ ठोका बन के कदी किसी का करैक्टर असैसीनेट करते, कदी किसी का। मैं कहना चाहुंदा, मैं तुहाडे सामने 2017 कांग्रेस पार्टी की टिकट तो इलैक्शन लड़ी सी, बाई इलैक्शन लोगों ने सबना ने प्यार दिता, वो जित्ती। फिर 2019 की इलैक्शन कांग्रेस पार्टी तो लड़ी, वो जित्ती। कौंसलर मैं कांग्रेस पार्टी तो बनया। सो एक कांग्रेस पार्टी के सिपाही की तरह शुरू तो लैके काम करन तक इत्थों तक पहुँचे हैं। पर जिहड़े कुछ लोग जिन्होंने ये चंगा ही नहीं लगता कि गुरजीत सिंह औजले ने कोई काम किए शहर वास्ते जां लोग उन्होंने प्यार करते, उन्होंने को कोई मेरे प्रति गल कहन नूं है नहीं, पर वो इहो जिहियां अफवाहां फैलाउंदे ने जिन्हां दा कोई सिर पैर नहीं, कोई उन्हां दा महत्व नहीं हैगा, कोई उन्हां दी पुख्ता जानकारी नहीं हैगी। मैं पिछले समय तो देखो भगवंत मान हुणी साडे नाल मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, हुण CM ने, इस कोई दो राय नहीं। असीं एक दूजे नूं बहुत चंगी तरह निजी तौर पर जानते, पर मैं मीडिया राਹੀਂ कहना चाहुंदा कि पिछले लंबे समय तो एक भी मुलाकात किसी नाल भी नहीं हुई, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गलबात नहीं हुई। पर इस इंसान ने चंद, क्योंकि लालच दो ही कारण हो सकते हैं, TRP लैण वास्ते लालचवश हो के किसी के कहण दे उत्ते किसी के तलबे चट के ये लोग जिहड़े है ये किसी का ध्यान ही नहीं रखते भी किस बंदे प्रति की गल कर लगे हैं। कोई इन्ना वड्डा इंसीडेंट नहीं, तुसीं 2 दिन वेट कर लो। तुसीं इत्थे साडा इन्ना वड्डा मीडिया हाउस है अमृतसर दे विच, तुसीं उन्हां नाल गल करके वेख लो, तुसीं मेरे नाल गल कर लो, मेरे नाल फोन ते गल कर लो, कोई शक नहीं तुहाडे कोल गलत जानकारी भी आ सकती है। पर इसदा मतलब ये नहीं कि तुसीं उहदी न्यूज़ बना के लोकां नूं परोस दिओगे, तुसीं लोकां नूं गलत चीज़ां दसोगे। ये एक देखो पत्रकारिता बहुत चंगी चीज़ है, ये समाज दे विच समाजिक मुद्दे उठाउंदे ने, और समाजिक मुद्दे उठाउणा साडी भी जिम्मेवारी है पोलीटिकल बंदियां दी। पार्टी कोई होवे, किसी दी सरकार होवे, जिहड़ी खासकर विरोधी धिर है, विरोधी धिर का फर्ज है लोक मुद्दे लोगों सामने रखने और उन्हां मुद्दों प्रति जिहड़ी मौजूदा सरकार है वो संजीदगी दे नाल सोचे। ये साडा फर्ज है। बतौर मैंबर पार्लीमेंट होंदे हुए, गुरु नगरी की सेवा करते हुए असीं हर मुद्दे नूं एड्रैस किया, हर मुद्दे दे उत्ते काम हल कराउण दी कोशिश की। कोई शक नहीं, कुछ होए होणगे, कुछ नहीं भी होए होणगे, पर जिहड़ा बंदा चुनिया जांदा वो लोक आवाज़ बन के, लोगों की आवाज़ बन के, सरकार कोई भी होए, सेंटर च BJP गौरमेंट है। हुण मैं कहना चाहुंदा कि असीं जिन्ने काम कीते आ असीं भारतीय जनता पार्टी की गौरमेंट है उन्हां तों करवाए है। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ा ना कि साडा ना पोलीटिकल को लाइनस है, क्योंकि जो मैं चुनिया जाना उस हाउस का मैंबर है तो मेरा फर्ज बनता अपनी गल सरकार अगे रखना, सरकार का फर्ज बनता मुद्दे हल करना। हुण इत्थे वड्डे मुद्दे ने, एक तुंग ढाब ड्रेन का मुद्दा है जिहड़ा कि पोल्यूशन का बहुत वड्डी जड़ है। इनू लंबे समय तो असीं कोशिश कर रहे हैं कि इहदी सरकार जिहड़ी स्टेट गौरमेंट है वो प्रोजैक्ट बना के देवे। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सन, उदों भी कोशिश की, प्रोजैक्ट नहीं बनया। चन्नी साहब सन, फिर उन्होंने कोशिश की पर समा घट होने करके प्रोजैक्ट नहीं बनया। हुण जो इंद्रवीर निज्जर जी सन जिहड़े लोकल बाडी मिनिस्टर सन, उदों भी ये प्रोजैक्ट बनाउण दी कोशिश की गई। और हुण मैं इस प्रोजैक्ट नूं लैके नाल जिहड़ा हॉर्टीकल्चर की यूनीवर्सिटी आ रही है, रिसर्च एंड हॉर्टीकल्चर सेंटर जिहड़ा बन रहा है छड्डण पिंड च टारी रोड के उत्ते, जिहड़ी बड़ी मिहनत के नाल करीब 1700 करोड़ रुपया उत्ते इन्वेस्ट होना है, पर सरकार ने जमीन एक्वायर करके देनी है। असीं सारे तत्थ उहदे पूरे कराते, असीं जिन्नियां भी नोटिस सन, जो भी उहदी लोड़ सी, सारा कुछ पूरा करा के कि सरकार कोल
ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਐਰ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਇਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੁਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 3-3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, MLA ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਾਂਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਡੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸਾ? ਤੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਲੇ ਨੂੰ ਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ 100% ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡੰਗਾ ਡਾਊਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਾ ਡਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ 90% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1% ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਝੋਕ ਕੇ।